Morning students, we are going to discuss about the topic isoelectric focusing. So what is isoelectric focusing used for? Isoelectric focusing is used for separation of proteins in a pH gradient according to their isoelectric points. So what is the purpose of isoelectric focusing? The isoelectric focusing is used for separating proteins in a pH gradient according to their isoelectric points. So the isoelectric point is the point at which the charge on the protein will be zero. So in the isoelectric focusing, these proteins are separated according to their isoelectric points. So the basic principle involved in isoelectric focusing is electrophoresis, where the proteins are subjected to electric field in a pH gradient. So normally we use polyacrylamide gel electrophoresis. So what is isoelectric focusing? Isoelectric focusing is the separation of proteins in a pH gradient according to their isoelectric point. So what are isoelectric points? Isoelectric points is the point at which the net charge on the protein will be zero. The isoelectric focusing involves electrophoresis, mainly polyacrylamide gel electrophoresis. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അതായത് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ pH ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻലി ഉണ്ടാകുക ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പോളിഅക്രിലാമൈഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ into isoelectric point we will discuss what is isoelectric point or PI. The isoelectric point is the pH at which the net charge on protein becomes zero. So below the isoelectric point the proteins will have a positive charge, and above the isoelectric pH the proteins will have a negative charge. So what is isoelectric point or PI? The isoelectric point is the pH at which the net charge on protein becomes zero. So at the isoelectric point the proteins will have zero charge, and below the isoelectric point the proteins will have a positive charge, and above the isoelectric point the proteins will have a negative charge. So the isoelectric point is the pH at which the proteins has a charge of zero, or the pH at which the charge of the proteins becomes zero. So below the isoelectric point the proteins will have a positive charge, and above the isoelectric point the proteins will have a negative charge. So usually in a gel or electrophoretic apparatus the proteins will move towards the electrode with opposite charge, and during this motion the proteins will either pick or lose protons. So what is isoelectric point? The isoelectric point is the pH at which the net charge of the protein becomes zero, and above this isoelectric point the proteins will have a negative charge, and below the isoelectric point the proteins will have a positive charge. And in a gel the proteins move towards the electrodes having opposite charge, and during this movement the proteins will either pick or lose electron. So next we will look into the principle of isoelectric focusing. So all proteins have an isoelectric point or pH, and a procedure is to determine the isoelectric point of protein is used. During this procedure a mixture of proteins is electrophorized to a solution having a pH gradient from anode to cathode, and each protein will migrate to position in the pH gradient according to its isoelectric point.
the protein migrate into a point where its net charge is 0 or isoelectric point pH. So the principle of isoelectric focusing is the separation of proteins in a pH gradient according to their isoelectric point. So all proteins have an isoelectric point or isoelectric pH. For determining the isoelectric pH or isoelectric point of the protein, we run the protein in a gel having a pH gradient from anode to cathode, and the proteins will migrate in the gel according to the isoelectric point, and the proteins migrate into a point where its net charge is 0 or isoelectric pH. So the principle of isoelectric focusing is the separation of protein based on their isoelectric point. So in order to separate the protein, first we have to add this protein sample into a gel having a pH gradient, and the proteins will move through the gel from anode to cathode based on their isoelectric point, and they will move up to a point where their isoelectric pH becomes 0, or where the proteins will move in the gel to a point until their isoelectric pH is attained. So in order to do this isoelectric focusing, you take a column or a gel having a decreasing pH, that is from pH 9 to pH 3. So a stable pH gradient is created in the gel before application of the sample. Then the protein solution is added to the gel and the electric field is applied. And when the electric field is applied, the protein will move towards the through the gel according to the isoelectric point, and they can be visualized by staining. So in order to do this isoelectric focusing, we construct a gel having pH gradient from that is decreasing pH gradient, that is from pH 9 to pH 3. Then we apply the protein sample, then we apply the electric field. So the proteins will move from anode to cathode, and after getting the band, the protein will separate according to the isoelectric pH. They will form the band, and after getting the band can be visualized by staining. Isoelectric ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ്. അത് ഐസോഇലക്ട്രിക് പി എച്ചിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ള ജെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ജെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ഡിഗ്രീസിങ് പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ജെല്ലിലേക്കാണ്. അതായത് പി എച്ച് 9 നിന്ന് പി എച്ച് 3 വരെ, അതായത് പി എച്ച് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ജെല്ലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പി എച്ച് 9 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും തോറും പി എച്ച് കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് 3 എത്തും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പി എച്ച് കുറയുന്ന, അതായത് ഡിഗ്രീസിങ് പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ജെല്ലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിളിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുക ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീന് എവിടെയാണോ ആ ജെല്ലിൽ അതിന് ഐസോഇലക്ട്രിക് പി എച്ചിൽ എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് അത് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെയാണത് ആ പ്രോട്ടീന് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജെല്ലിൽ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഐസോഇലക്ട്രിക് പി എച്ച് എത്തുന്നത്, അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഐസോഇലക്ട്രിക് പി എച്ച് ജെല്ലിൽ എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ അത് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യും. അവിടെയാണ് അത് ആ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് നിൽക്കുക. ഈ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ് വഴി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പിക്ചർ വഴി കാണിക്കുന്നത്. So how to isoelectrofocus? So in order to do isoelectric focusing, you have to first construct a pH gradient. Then you have to establish a voltage that is greater than 1000 volt. Then you have to stain your bands, and these are the things you have to perform. അപ്പോൾ isoelectric focusing ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ജെല്ലിൽ. അതായത് പി എച്ച് ഹൈ പി എച്ച് നിന്ന് ലോ പി എച്ചിലേക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ ജെല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് പി എച്ച് 9 നിന്ന് പി എച്ച് 3ലേക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതായത് 1000 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച്. അപ്പോൾ പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹയർ പി എച്ച്, അതായത് PH9 നിന്ന് ലോവർ PHലേക്ക് PH3യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ചാർജ് 0 ആവുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ച് എവിടെയാണോ, ആ ജെല്ലിൻ്റെ എവിടെയാണോ ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ച് ആ പ്രോട്ടീൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടീൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ചിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ചിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ മൂവ് ചെയ്യുക ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് മൂവ് ചെയ്യുക കാഥോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്? ദി things required for performing isoelectric focusing are: first one sample, next one ampholyze, third one buffer, fourth one voltage, fifth one supporting medium, and sixth one gel. So what are the things we have to gather for performing isoelectric focusing? They are sample, ampholyze, buffer, voltage, support medium, and gel. What are ampholyze? So the ampholyze is used for the establishment of stable pH gradient, and it is achieved commercially by using synthetic carrier amphoteric electrolytes, that is their size of 600 to 900 Dalton, closely spaced pI and high conductivity. The curve is determined by pH interval covered by the ampholyte and the distance between the electrode. So ampholytes, what is the use of the ampholytes? The ampholytes is used for establishing the pH gradient, and usually the ampholytes are synthetic carrier amphoteric electrolytes are used as ampholytes, having molecular weight of 600 to 900 Dalton, and they has a closely spaced isoelectric pH and high conductivity. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ചിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, അതെപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുക ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ചിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, അത് മൂവ് ചെയ്യുക കാഥോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ വേണം, ആംഫോലൈറ്റ്സ് വേണം, ബഫർ വേണം, പിന്നെ ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് വേണം, ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് മീഡിയം വേണം, പിന്നെ ഒരു ജെല്ല് വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ ആംഫോലൈറ്റ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആംഫോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഫോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പി എച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഫോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആംഫോലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് കാരിയർ ആംഫോട്ടറിക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ സൈസ് 600 to 900 Dalton ആണ്. ഈ സിന്തറ്റിക് കാരിയർ ആംഫോട്ടറിക് ഇലക്ട്രോലൈസിന് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ച് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്. So following chemicals are required to perform isoelectric focusing. They are acrylamide solution, water, ampholyte solution of pH 3.5 to 10, ampholyte solution of pH 4 to 6, urea, urea etc. So the things or the chemicals required for doing isoelectric focusing are acrylamide solution, water, ampholyte solution of pH 3.5 to 10, ampholyte solution of pH 4 to 6, and urea. So you have to spin the acrylamide gel with urea to mix the urea in the acrylamide gel. Then you add 10% APS and TAMED at the to the acrylamide gel and remove bubbles, and we fill the apparatus and allow to polymerize at raw temperature. So in order to construct a gel, you have to mix the acrylamide solution with the urea. Then you have to add 10% APS and TAMED to this gel. You have to remove the bubbles, and then you allow it to polymerize at room temperature. So after the setting of the gel, you remove the comb and you attach the gel to the electrodes of the electrophoresis tank. And you have to add cathiolite, that is sodium hydroxide, to the upper buffer chamber, and anolyte
or phosphoric acid to the lower buffer chamber. So the things required for, or the chemicals required for performing isoelectric focusing are acrylamide solution, water, ampoulite solution pH 3.5 to 10, ampoulite solution pH 4 to 6 and urea. അപ്പോൾ ഈ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില കെമിക്കൽസ് വേണം. ആ കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആക്രലമൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, രണ്ടാമത്തത് വാട്ടർ, മൂന്നാമത്തത് ആംഫിലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് pH 3.5 to 10, നാലാമത്തത് ആംഫിലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് pH 4 to 6 ആൻഡ് യൂറിയ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജെല്ല് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതായത് ആക്രലമൈഡ് ജെല്ല് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്രലമൈഡ് ജെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? യൂറിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 10% APSും ടെമഡും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബബിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ജെല്ല് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. മറ്റേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജെല്ല് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആക്രലമൈഡ് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആക്രലമൈഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂറിയ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് 10% APSും ടെമഡും ആഡ് ചെയ്യണം. ബബിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് ജെൽ കാസ്റ്റിംഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ചിട്ട് ജെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ജെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ജെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പാരറ്റസിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പാരറ്റസ് ആനോഡും കാഥോഡിനോടും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ, 2 ടൈപ്പ് ബഫർ സൊല്യൂഷന് പകരം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാത്തിയോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും ആംഫിലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനുമാണ്. അപ്പോൾ കാത്തിയോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അത് അപ്പർ ബഫർ ചേമ്പറിൽ എടുക്കുക. ആനോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, അത് ലോവർ ബഫർ ചേമ്പറിൽ എടുക്കുക. ഇപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ബഫർ ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാത്തോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ആ ജെല്ലിൻ്റെ ലോവർ ബഫർ ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ബഫർ ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആനുവലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ജെല്ലിന് 2 ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും, 2 ബഫർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മുകളിലും താഴെയും. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ബഫർ ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാത്തോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. താഴത്തെ ബഫർ ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആനുവലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്, അതായത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ്. So in order to prepare the sample, we have to mix the protein sample with equal volume of 2x loading buffer. The loading buffer includes the following reagents. They are urea, amphilate solution of pH 3.5 to 10, amphilate solution of pH 4 to 6, Triton X100, it is a detergent. Then we add 2 mercaptoethanol, 1% bromophenol blue, which is the loading dye, distilled water, etc. So first we have to centrifuge the sample to remove any aggregate and then apply the supernatant to the wells in a disposable tip or Hamilton syringe. Run the gel at 150 volt for 30 minutes, then at 200 volts for 2 hours. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെല്ലൊക്കെ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ചാമ്പറിൽ നമ്മൾ കാത്തലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും താഴത്തെ ചാമ്പറിൽ ആനുവലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും എടുത്ത് ജെല്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യണം, ജെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ എന്തിനോട് മിക്സ് ചെയ്യണം? 2x ലോഡിംഗ് ബഫറിനോട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിളിനോട് നമ്മൾ 2x ലോഡിംഗ് ബഫർ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലോഡിംഗ് ബഫറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതിൽ യൂറിയ ഉണ്ട്, ആംഫിലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, pH 3.5 to 10, ആംഫിലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ pH 4 to 6 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ട്, Triton X100, പിന്നെ 2 mercaptoethanol ഉണ്ട്, 1% bromophenol blue, പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ സാമ്പിളും ഈ ലോഡിംഗ് ബഫറും കൂടി നല്ലോണം സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുക. അത് സാമ്പിളും ലോഡിംഗ് ബഫറും എന്തിനാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾ ലോഡിംഗ് ബഫറിൻ്റെ കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളും ലോഡിംഗ് ബഫറും കൂടി സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൂപ്പർ നൈറ്റൻ്റാണ് നമ്മൾ വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ജെല്ല് നമ്മൾ 150 വോൾട്ട് ഫോർ 30 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 200 വോൾട്ട് ഫോർ 2 hours റൺ ചെയ്യാം. റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ജെല്ലിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
So after electrophoresis, the gel is cut into 0.5 centimeter slices, keeping track of the distance from any electron. Place each slide into an upper Eppendorf and label by the distance from the anode. And incubate each slice in 1 ml 10 millimolar KCl for about 30 minutes. Centrifuge and reach pH of clear supernatant. A standard curve is obtained by plotting pH of the gel slices and the distance from the anode. An unknown pI can be determined. So in order to determine the isoelectric pH, we cut the gel into slices of 0.5 centimeter slices, and these slices are placed in an Eppendorf, and we label the distance from the anode for each slice. Then you incubate each slice in 1 ml 10 millimolar KCl for about 30 minutes. Then centrifuge and read the pH of the clear supernatant. A standard curve is obtained by plotting pH of the gel slices and the distance from the anode. By using this, the unknown isoelectric pH can be determined. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഐസോലെക്ട്രിക് പി എച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ ജെല്ലിനെ 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ജെല്ലിനെ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസും ഓരോരോ എപ്പൻഡ്രോഫിൽ എടുക്കുക. ആ എപ്പൻഡ്രോഫിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ml 10 millimolar KCl ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എപ്പൻഡ്രോഫ് ആണ്. ആ എപ്പൻഡ്രോഫിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലൈസസ് ആണ്. ജെല്ലിനെ മൊത്തം നമ്മൾ 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈസും നമ്മൾ ഓരോരോ എപ്പൻഡ്രോഫിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ എപ്പൻഡ്രോഫിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 10 millimolar KCl ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊരു 30 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ആ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിൻ്റെ pH നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ഈ pH മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ഒരു ആക്സിസിൽ pH ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആനോഡും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിൽ എന്തുണ്ടാവും? pH ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആനോഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതുവഴി നമുക്ക് ഐസോഇലക്ട്രിക് pH ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജെല്ല് റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ലിനെ 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ എപ്പൻഡ്രോഫ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു. ഈ എപ്പൻഡ്രോഫ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ml 10 millimolar KCl ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 30 മിനിറ്റ്സ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നു. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിലുള്ള pH കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. pH കണ്ടൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിലൊരു ആക്സിസിൽ pH ആണ് ഉണ്ടാകുക, ഒരു ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആനോഡാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ദി ജെൽ. So in order to stain the gel or in order to visualize the band, we have to soak the gel in 10% TCA for the removal of ampulites. The ampullite removal is necessary to reduce background staining, and stain the gel with Comasi blue for 10 minutes and discard the staining solution and replace with de-staining solution. So you have to remove the ampullite solution before staining the gel. So in order to remove the ampullite solution, you treat this gel with a 10% TCA, which helps in removal of ampulites. So after the ampulites are removed, you have to stain the gel with Comasi blue for 10 minutes. And you have to discard the staining solution and replace with the de-staining solution. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജെൽസിലുള്ള ബാൻഡ്സിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ജെൽസിലുള്ള ബാൻഡ്സിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആംപ്യുലൈറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആംപ്യുലൈറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 10% TCA വെച്ചിട്ട് ജെല്ലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 10% TCA വെച്ചിട്ട് ജെല്ലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആംപ്യുലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി പോവും. അപ്പോൾ ആംപ്യുലൈറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊമാസി ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൊമാസി ബ്ലൂ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെയിന് പിടിക്കും. ഇനി ആ സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. ആ സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡീസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ്സ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ആംഫുലൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെല്ലിലും ലോഡിംഗ് ബഫറിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ആംഫുലൈറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ആംഫിലൈസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ലിനെ 10% TCA വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനെ കൊമാസി ബ്ലൂ ഫോർ 10 minutes വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് isoelectric focusing in horizontal slab gels. The horizontal slab gel has several advantages. That is, first one, cooling of the gel is efficient as the gel remains flat on the cooling plate. Next one, lesser amount of electrode solutions are required and gel size can be adjusted. The sample can be added at any position on pH gradient and precast IEF gels are commercially available. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ജെല്ലിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ജെല്ലും നമുക്ക് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജെല്ലിൽ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, കൂളിംഗ് ഓഫ് ദി ജെൽ ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് കൂളിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ പറ്റും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജെല്ലിൽ. മൂന്നാമത്തത്, ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ്. അതായത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് മതി ഹൊറിസോണ്ടൽ ജെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ. പിന്നെ ജെൽ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ ജെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ. പിന്നെ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് എനി pH ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലാബ് ജെൽസും ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ സ്ലാബ് ജെൽസും ഉണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ലാബ് ജെല്ലിൽ എങ്ങനെ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലാബ് ജെൽസിലാണ് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത്, ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മതി. മൂന്നാമത്തത്, ജെൽ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാലാമത്തത്, സാമ്പിൾ ഏത് പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is an application of isoelectric focusing where proteins are first separated based on the isoelectric pH. Then the second separation is based on the molecular weight in SDS page. ഇപ്പോൾ 2D ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, 2D എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഡയമെൻഷൻസിലാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക ഐസോഇലക്ട്രിക് pHൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആദ്യത്തെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്? മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക. അതായത് 2 ഇലക്ട്രോഫോർട്ടിക് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോഇലക്ട്രിക് pHൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്? മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് pHൻ്റെ ബേസിസിൽ സെപ്പറേഷൻ നടത്തും. അതിനുശേഷം ആ ജെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും SDS പേജ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ 2 സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസോഇലക്ട്രിക് pHൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം നടക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യും, ആ ജെല്ല് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യും. അത് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സെക്കൻഡ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഒരേ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, what are the advantages of isoelectric focusing? The first advantages of isoelectric focusing is that proteins as little as 0.001 pH units can be separated. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ pH വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വരെ നമുക്ക് ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 0.001 pH യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ പോലും നമുക്ക് ഐസോഇലക്ട്രിക് സെപ്പറേഷൻ ഫോക്കസിങ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, separation of bands is minimized due to the application of applied field and pH gradient. High resolution can be achieved. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ഇസ് എ പവർഫുൾ അനാലിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. Fourth one, performing isoelectric focusing is easier because the placement of the sample application is not important. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് വെരി സ്മോൾ pH ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ വരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത്, ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത്, പവർഫുൾ അനാലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ.
പിന്നെ നാലാമത്തത് എന്താണ്? ഈസിയറാണ്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം 4 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ചെറിയ pH ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ വരെ നമുക്ക് ഇതുവഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത് ഇതൊരു പവർഫുൾ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ആൻഡ് നാലാമത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈസിലി നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next, disadvantages of isoelectric focusing. First one, the carrier amplifiers are generally used in high concentration and a high voltage is necessary. As a result, electrophoretic matrix must be cooled, which sometimes make it difficult. അപ്പം നമ്മൾ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് 2000 വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഹൈ എമൗണ്ടിൽ കറൻറ്റ് നമ്മൾ ജെല്ലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജെല്ല് ചൂടാവും. അപ്പോൾ ചൂടാകുന്ന ജെല്ലിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കണം. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ ജെല്ലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്യൂരിറ്റി ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അത്ര പ്യുവർ അല്ല, നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര പ്യുവർ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജെല്ല് ചൂടാവും. അപ്പോൾ ജെല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് തണുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് സൊല്യൂഷൻസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നാലാമത്തത് ഈ സെപ്പറേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അത്ര പ്യുവർ അല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര പ്യുവർ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടാക്സോണമി, സൈറ്റോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സോണമി, സൈറ്റോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി. നെക്സ്റ്റ്, ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ടെസ്റ്റ് വെൻ മൈഗ്രേഷൻ പാറ്റേൺ ഓൺ ദി ജെൽ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ സൊല്യൂഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അൺനോൺ സാമ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു അൺനോൺ പ്രോട്ടീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അൺനോണിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ഓഫേഴ്സ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു കൺവെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഫോർ ജെനറ്റിക് മാർക്കർ ടൈപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് മാർക്കർ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തത് അത് പ്രോട്ടീൻ്റെയും പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടാക്സോണമി, സൈറ്റോളജി, ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജെനറ്റിക് മാർക്കർ ടൈപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഐസോലെക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടാണ് 2D ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. അപ്പം താങ്ക് യു.